श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਸ, ਐਸੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ NRI वर्ड ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NRI वर्ड। कैनेडा हुण अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों की पहली पसंद बनता जा रहा है तो हर साल वड्डी तादाद में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कैनेडा पहुँचते हैं। खास तौर पर भारत तो आने वाले विद्यार्थियों लिए कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया वालों स्वागत किया जाता है तो नाल ही उन्होंने लोड़ींदी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इस तरह का इवेंट बीते दिनी सैनिका कॉलेज वालों कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग नाल आयोजित किया गया। Canada has now 130,000 students from India compared to 20,000 in Britain, 70,000 in Australia and 186,000 in the US, which has almost 10 times more than Canada's population. अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों ਲਈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੈਨਿਕਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ। इन्हां विद्यार्थियों लिए पहली बार सैनिका कॉलेज वालों कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया के सहयोग नाल वेलकम इवेंट रखा गया। हमारे यहाँ 3,000 से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स हैं सैनिका में और अलग अलग स्टेट से अलग अलग सिटीज़ से इंडिया में। और आज हमने उनका ये इवेंट किया है इंडियन कौंसलेट के साथ पार्टनरशिप में। और थैंक्स टू काउंसिल जनरल मिस्टर दिनेश भाटिया हु केम हियर अपने और उन्होंने स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया और अराउंड 70-80 स्टूडेंट्स रजिस्टर भी कर रहे हैं मदद पोर्टल पे और उन्होंने इंटरेक्ट भी किया स्टूडेंट्स के साथ। Well, today we've gathered with the Consul General of India for Canada and also the President of Seneca College to welcome the Indian students that we have at the college from India and to give them an idea of the services that we offer at Seneca College and also a good idea of all the immigration opportunities that exist in Canada for them, be it to continue their studies, to work part-time, to gain work experience after graduation and also the permanent resident opportunities here. इमीग्रेशन टू कैनेडा इन्फो सैशन दे नाम हेठ रखे गए इस सैशन विच कौंसलेट ने सिद्धे तौर ते विद्यार्थियों दे सवालों दे जवाब भी दिते ते उन्हां नूं भरोसा दिवाया कि कौंसलेट ऑफिस उन्हां लई घर तो दूर एक घर है। आज असी इत्थे सैनिका कॉलेज इकट्ठे होए हैं जिथे कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया ने सैनिका कॉलेज के अथॉरिटीज़ नाल मिल के इत्थे नवे स्टूडेंट्स की वेलकम सैरेमनी ऑर्गेनाइज की है। लास्ट वीक तुहानूं याद होना असी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो गए सी और उत्थे नवे स्टूडेंट्स लिए वेलकम सैरेमनी की सी क्योंकि साडे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज जी का यह कहना है कि जिहड़ा इंडियन कौंसलेट और इंडियन एम्बेसी हैगी है वो सारे इंडियन जिहड़े बाहर आते हैं उन्हें दूजा घर हैगा। इट्स होम अवे फ्रॉम होम तो उन्होंने मद्देनज़र रखते साडा स्टूडेंट्स से बड़ा एम्फेसिस है कि अस नवे स्टूडेंट्स नाल गल करिए और उन्होंने दसिए कि उन्होंने की करना चाहिए है की नहीं करना चाहिए। वो अज असी प्रेजेंटेशन के थ्रू उन्होंने दसिया है और बड़ा अच्छा माहौल सी, बड़े अच्छा नंबर इतने स्टूडेंट्स का इकट्ठा होया है। और जिन्ने भी नवे स्टूडेंट्स आ रहे हैं पूरे GT और पूरे कैनेडा साड़ी कोशिश है कि हर स्टूडेंट के कोल जाके असी गल करिए और थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ असी यह सैरेमनी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मौके विद्यार्थियों ने भी इमिग्रेशन संबंधी कई सवाल किए। इधर बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिला है स्टूडेंट्स की लिविंग और स्टडीज़ और कैसे परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि कौंसलेट ऑफ इंडिया से मिलके और मैं फ्यूचर के लिए which is fruitful मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ। I'm pretty sure that the students that attended the session learned a lot of valuable skills and very important information in regards to immigration to the country of Canada as well as their time and stay here. Just some important information about the weather here, the etiquette and the culture here, coming from a diverse country to one of the most multicultural countries in the world, and it was a great experience today. ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ
ਵਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। GTA ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਣੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਇਵੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਇਵੈਂਟ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋਇਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਲਈ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀ-ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। Certainly today was an honor to have a lot of support, a lot of volunteers, and with 3 weeks to go, it's so important that we get the energy and we get people coming out to vote. No, certainly I think as the last 4 years we accomplished university, we fought for LRT, a lot of change in the city of Brampton, and as going forward, what you get, someone who's hardworking, someone who's worked hard in the community, not only in Brampton community, especially in the Punjabi community. I've worked very hard for the community to work. And as we go forward, we want to bring LRT back. We want to have move the city, continue to bring more jobs, protect our employment lands, and this is what you get from me, someone who works very hard for the community. ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। We are all here today. ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਾਰਟਿਨ ਮੈਡਰੋ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਗ੍ਰੇਟ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ। ਅੱਜ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ 3 ਐਂਡ 4 ਚੋਂ ਇਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਊਗਾ ਗਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਟਿਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਲਿਓ ਆਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਹੋਰ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਗਰਬਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗਰਬਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗਰਬਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੀ ਧੂਮ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗਰਬਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਬਾ ਖੇਡਣ ਲਈ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਰਬਾ ਖੇਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਗਰਬਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰੰਪਰਿਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। Today we celebrated Dandiya Ras Garba Dhamal organized by Premal Nayak's Supreme Entertainers. It was the first event for the Dandiya in the GTA and करीब 800 से 1000 लोगों ने आके ये डांडिया रास गरबा धमाल एंजॉय किया और सब ने माँ दुर्गा के आशीर्वाद लिए, प्रार्थना की कि सबको पूरे साल अच्छे काम करने के लिए एनर्जी दे माता जी। और
आप सबको मैं विश करती हूँ कि अगले साल ज़रूर ज्वाइन करिए हमें, अगले साल और धमाके से हम करेंगे। और बहुत सारे उसमें अलग अलग राउंड होते हैं, जैसे 2 ताली, 3 ताली, डांडिया रास होता है, सनेरो, टिमली, और हम भंगड़ा भी करते हैं। वी आर एट द गरबा इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रेमल नायक। वी हैव बीन coming here for this event for about last 6-7 years. We have been always supporting her, and actually we are really enjoying her program. She is providing the mixture of traditional and modern Garba for all the Gujarati community, and there are lots of people. I can see the faces. They are keep coming every year. We are always supporting Miss Premal Nayak. All the time she has a lovely voice, and look at the crowd, there is a wonderful, people are enjoying, and environment is good, like weather today is fine, so we all enjoy, like since last 12 years we are doing this. ਗਰਬਾ ਰਾਸ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੈਸਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰਬਾ ਨਾਈਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਜਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 5 ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਨੇਕ ਰਾਏ ਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ PTC ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਰਨੇਕ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ, ਵਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਵਧਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਲਾਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਰਿਸੋਰਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਫਿਰ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ, ਲਾਇਰਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੋਗੇ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਕਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ
ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਫਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 4 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਧੂ ਖਰਚਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਬੀਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ, ਸਿਟੀਜ਼ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਬੀਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਮ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਬੀਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਰਸ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰੱਗਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਹਦੀ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਨਕਮ ਕਾਫੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਮਗਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਵਰੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਵੇਚਣ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੈਂਟਨਲ ਵੇਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਾਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਆਮ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ? ਵੱਖਰਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਲਈਏ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਆ ਕਿ ਘਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 75-80% ਟੈਕਸ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਏ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਉਹ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਕਲੀ ਚਾਹੇ ਅਸਲੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਟੋਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਡਜਸਟਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਓਕਵੈਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਕਿ ਟੋਇੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੋਡ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮਸ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਲਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਇਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਚਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੈਂਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ, ਈਵਨ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਮਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਾਸਗੋ ਕੈਲੇਡੋਨੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਆ BA ਦੀ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ UK ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਗਲਾਸਗੋ ਕੈਲੇਡੋਨੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।